श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंदो। रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद। हर राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। जे तुरकन मैं भय बडेरे मार्ग गए सुधार अछेरे। पीर फकीर दिवस जब आवे रुदन करत बैराग उपावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत गुरु पातशाह दी किरपा दे नाल सत संगत दे सोने श्रेष्ठ समय प्राप्त होए। सतगुरां दी गुरबानी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कर रहे सी। इस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी जीवन दी जो कथा है वो आपां सरवण कर रहे हां। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जियां दे कोल सिखां ने बेनती की है, महाराज मेले ते कुछ ऐसे लोग आए जिन्हां ने कुकर्म किया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, भाई मेले विच कई तरह की संगत आउंदी है। कुछ वो आए जिन्हां दी भावना हुंदी है गुरु दे दर्शन करांगे। संगत विच कुछ वो आउंदे ने जिहड़े कहंदे कीर्तन जाके सुनांगे। संगत विच कुछ वो आउंदे जिहड़े कहंदे जाके सेवा करांगे। ते संगत विच कुछ वो भी आउंदे ने जिहड़े कहंदे जाके इशनान करांगे। संगत विच वो भी आए ने जिहड़े कहंदे असीं जाके बाजार विचों समान खरीदांगे। ते संगत विच वो भी चल के आए जिहड़े कहंदे असीं समान वेच के आवांगे। सारी तरह की संगत आउंदी है मेले दे विच। कोई किसी भावना नाल आया, कोई किसी भावना नाल आया। पर सतगुरु इत्थे बचन दस रहे ने, मेले हिंदू भी मनाउंदे ने, मेले मुसलमान भी मनाउंदे ने। पर मुसलमानां दे मेलियां दे विच बहुतियां रीतियां खोटियां नहीं हुंदियां, जां अश्लील नहीं हुंदियां, जां माड़ियां नहीं हुंदियां। पर दूसरे पासे जिहड़े हिंदू त्योहार मनाए जाते उहदे विच कुछ माड़ियां रीतियां भी ने, अश्लील रीतियां भी ने। वो महाराज इत्थे दसदे पे, आपां सरवण करांगे। आओ मन दा ध्यान रखाइए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरू जी। जे तुरकन मैं भय बडेरे। मुगलां दे विच मुसलमानां दे विच जिहड़े वड्डे वडेरे होए, जिहड़े इस वेले शरीर छड्ड के चले गए, दुनिया ते नहीं, जिहड़े वड्डे वडेरे होए हन, मार्ग गए सुधार अछेरे। वो अपना रास्ता सुधार के गए। मुसलमानां दे विच वड्डे वड्डे फकीर होए, करनी वाले, भगती वाले, बंदगी वाले, उन्होंने ने अपना रास्ता सुधार लिया, परलोक सफला कर लिया। और दुनिया नूं दस के गए भाई तुसीं भी आ इबादत करो, आ बंदगी करो, तुसीं भी अपना आप सुधार लो।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋਏ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਸਫਲੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਫਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਿਵਸ ਜਬ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੀਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰੁਦਨ ਕਰਤ ਬੈਰਾਗ ਉਪਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਬੈਰਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ, ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕਰ ਕਹਿਤ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹਮਾਰੇ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਲੱਕੜਦਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹ 5 ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਜੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਦ ਕਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਿਧਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਿਸਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਸਤ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਿਸਤ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਸੋ ਹਮ ਤੇ ਬਨ ਆਵਤ ਨਾਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮੇਲਾ ਮੈਂ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਫਲ ਸਦਾ ਖੁਦੀ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਖੁਦਾਏ ਹਮ ਤੋਹੇ ਪਨਾਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੇਖ ਫਰੀਦੇ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ, ਵੀ ਜੇ ਖੈਰ ਪਾਉਣੀ, ਖੈਰਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਪਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਦੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰਾਖ ਲੀਜੀਏ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪ ਜੀ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁਟਿਆ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨ, ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਨ ਕੇ ਦਿਨ ਹੋਲ ਦੀਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਿਨ ਚਲ ਹੈ ਕੁਚਾਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਹਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਗੰਦਾ ਬੋਲਦੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਔਰ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹੀ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਗੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਗੇਜ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਲੀ ਤੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦੂਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਮੋਰ ਦਾ ਪੰਖ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਨੂਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਵਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਤਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੋਪੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਨੂਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਬਣਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਸਵਾਂਗ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਾਂਡੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਨੱਚਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਸ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨਾਟਕ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਨੋਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋਏ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਚੰਗਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕਲ ਯੁੱਗ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨਿਰ ਤਪਤ ਰਹਿ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪੌਣ ਝੁਲਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰੇ ਉਹ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਪਏ। ਸੋਈ ਚੰਦ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਯੁੱਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਸੋਈ ਦਿਨਿਰ ਤਪਤ ਰਹਿ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪੌਣ ਝੁਲਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਸੀ ਧਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਵਾ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਵਾ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਧਰਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਣੀਆ ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ? ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਬੈਠਾ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਬਣੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਬਣੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਣੇ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਬਣੇ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਹੋਏ ਆ, ਬਣੇ ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਹਾਂ, ਸੀਤਾ ਹਾਂ, ਪਾਰਵਤੀ ਹਾਂ, ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਟਕ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਿਬਾਸ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਜਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਆਪ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੀ ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਨਾ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਲੀਲਾ ਖੇਡਦੇ, ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਖੇਡਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭਾ ਘਟੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮਖੌਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਦਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ। ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਟਾਈ ਹੈ। ਪੀਕੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੁਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਦਿਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ ਤੇ ਹੋਏ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਦੇ, ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਹੈ ਖਰਾਬਾ ਕਾਢ ਤੇ ਤਿਗਾਰੀ। ਫਿਰ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦੇ, ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਬਣੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਣੇ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ ਬਾਤ ਇਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸਾਰ ਵਾਲਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨੋ ਬੰਦਗੀ ਕੇ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ,
ਜਿਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੇ ਸੁਖੀ ਵਡੇਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਜੀਤ ਗਏ ਭਵਜਲ ਨਹਿ ਫੇਰੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝ ਸੁਮਾਵੇਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਬੰਦਗੀ ਜੇ ਨਰ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੇ ਸਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸ਼ਰਾ ਬੰਦੇ ਜਿਮ ਚੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਝੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦਿਓ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੰਦੇ ਤਿਪਮਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਨੀ ਬਿਨਾ ਤਰੈ ਨਹਿ ਕੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨ ਉਦਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਆਰ, ਨਾਮ ਭਣੋ ਸਤ ਦੂਤ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰੇ ਨੇ। ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਨੀ ਬਿਨਾ ਤਰਹਿ ਨਹਿ ਕੋ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਆਖੈ ਕਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਰੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਣਾ।
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਖਾਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਰੇਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਣ ਤੇ ਪੀਰ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਫੜਨੇ ਪਏ ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰਿਆ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰਿਆ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰ ਧਰ ਵੇਖ ਦੇਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਕੋਈ ਮਹੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਲੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਨੀ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਾਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੀਝੈ ਨਾ ਕਦਾਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚੀ ਜਾਓ, ਟੱਪੀ ਜਾਓ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ। ਇਹ ਹਸਨਾ ਕੁਦਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੁੱਦਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਦਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਛਾਲ, ਚੌਥੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਛਾਲ। ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁੱਦਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕੁੱਦਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦਿਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਛੜੱਪੇ ਚਾਰ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਲੰਗੂਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ। ਨਾ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੱਸਿਆ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਭੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹੱਸਿਆ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੱਪਿਆ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਮਰ ਲੋਕ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਸ ਵਿਸ਼ਯਨ ਮਹਿ ਬੈਸ ਬਿਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਲਦਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਧ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਸ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਵਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਲਦਲ ਹੀ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰੈ ਆਨ ਸਿਰ ਪਰ ਜਬ ਭਾਰੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਬ ਜਾਣੇਗੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੀਤਾ ਰਹਿ ਤਬੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੋ ਆਪ ਸਮਝੈ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ। ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕਤ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਖਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਾਨੇ ਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਧੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਹਨ। ਪਵਸੀ ਥਾਏ ਥਬੈ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਥਾਏ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਲਗਾਏ ਕਰ ਠਾਨੈ ਨਿਸ ਦਿਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਜਿਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ। ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾ। ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਹਿਰ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਕੈਸੀ ਕਰੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਧਰੈ। ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੱਪੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਤੁ ਨਾਹੀ,